Hello guys, it's me Nishan Kumar Shah and today is my another video on coordinate geometry. So please like, support and share on this video. And my YouTube channel is Nishant Teach OPT. Let's start video. First of all, in coordinate geometry, equation of a straight line. Equation of a straight line parallel to x-axis. It means that the straight line which is parallel to x-axis. Let's draw a parallel line to the x-axis. That is this. Let name it be A, B, and the x coordinate be. Let's draw a parallel line to the x-axis. That is A and B, and the midpoint of that is R, which meets at y-axis, and drawn a perpendicular line to P to Q. Let's P be x, y. Let's P be x, y, and the distance of it be y, and its distance b or intercept be b, and its origin point, and it is x. Let's start. Then this figure is very important for this question. So सल्युसन अब यहाँ जति दिएको क्वेसनहरु छन् यो फिगरमा हामीले जति जस्तैमा एउटा एबी प्यारलल लाइन ड्रा गरेको छु त्यो सबै अब यो फिगरको कुराहरु हामी यसमा डिस्क्राइब गर्छौं। जस्तैमा इक्वेसन it is rectangular types axis. In the figure AB is parallel line to x-axis which meet at y-axis at R. That's at R. Then let OR is equal to B and PXY be a midpoint of AB. AB midpoint of AB. Then draw PQ perpendicular on OX. In this figure we described in this language. It is easy if you write in your own language. Now OX is equal to OQ, not OX. OQ is equal to X. That is X axis, so X. And PQ is equal to Y axis, so that means Y. Again, we have B is equal to OR. That is the distance from O. B is equal to OR, and OR is equal to PQ. That is also Y. That distance is equal to that distance, so it is Y. Then therefore Y is equal to B. Y is equal to B. In this relation B is equal to Y, that's why BY is equal to B, which is the required equation of a straight line parallel
to x axis where y intercept is b। यो क्वेसनमा इक्वेसन अफ स्ट्रेट लाइन जुन x सँग प्यारलल हुन्छ, जस्तैमा पहिला हामी त यो एक्सिस बनाउने हो, त्यसपछि एक्सिस एक्सिसको अगाडि x एक्सिस प्यारलल भनेको x एक्सिसको अगाडि नि प्यारलल भएको लाइन सेगमेन्ट कोर्ने स्ट्रेट लाइन। त्यसपछि स्ट्रेट लाइन कोरेपछि यसको मेन हेर्ने चाहिँ यसको एउटा पहिला यो ओआर लेट गर्ने बी हो भनेर, त्यसपछि यो डिस्टेन्स जहाँदेखि यहाँदेखि यो डिस्टेन्स यो जोड्दाखेरिको यो मिड पोइन्ट हुन्छ पी, जुन बी सँग यो पनि इक्वल हुन्छ एक्सिस अनुसारले, त्यही भएर यसलाई मिड पोइन्ट पी एक्स वाई भन्ने छ। त्यस्तै नै हाम्रो ओ एक्स इजिकल टु एक्स छ भने यहाँ ओ एक्स इजिकल टु एक्स छ, त्यस्तै नै यहाँ पनि ओ क्यू एक्स इजिकल टु एक्स हुन्छ, सो द्याट यहाँ ओ एक्स इजिकल टु एक्स देन पी एक्स इजिकल टु वाई। सो बी इजिकल टु ओआर, बी इज इजिकल टु ओआर भनेको बी इजिकल टु ओआर, यो ओआर भनेको यससँग इक्वल हुन्छ, त्यही भएर पिक्यू। अब पिक्यू यो दुवैसँग रिलेसन भएन, पिक्यू भनेको वाई हो हाम्रो यहाँ गिभन रेटले, सो द्याट यहाँ वाई इजिकल टु बी इक्वेसन अफ लाइन प्यारलल टु एक्स एक्सिस हुन्छ। अब इन अदर इक्वेसन इक्वेसन अफ स्ट्रेट लाइन प्यारलल टु वाई एक्सिस। अब जस्तैमा हामीलाई एक्स एक्सिस थियो भने हामी एक्स एक्सिसको सिधा बनाएको थियो, त्यस्तै नै यहाँ वाई एक्सिस छ भने वाई एक्सिसको अगाडि बनाउने हो। त्यस्तै नै यसलाई पनि एउटा लाइन ड्र गर्ने स्ट्रेट लाइन जुन वाईसँग प्यारलल होस्, देन इट्स पोइन्ट बी ए एन्ड B, then the intersection points B, let's P be x y, it is the arbitrary point that is P x y. Then we have to write that distance, it is a perpendicular and its distance is intercept B A and it is the ordinate. Then that's in this equation of straight line parallel to y axis figure is this. Now solution, let AB be a straight line parallel to x axis, parallel to not x axis, it is y axis, parallel to y axis at a point, at a distance of a unit, from y axis, that is x intercept OE is equal to A, that is E, O is equal to A, and taking an arbitrary point B P x y on CD, on BD, on AB, then OE is equal to x and EP is equal to y, therefore x is equal to A is the required equation. The required equation of a straight line parallel to y axis where A is x intercept. अब योमा जस्तैमा इक्वेसन अफ स्ट्रेट लाइन जुन प्यारलल हुन्छ y एक्सिससँग, त्यहाँ हामीले पहिला एउटा स्ट्रेट लाइन ड्र गर्ने हो, त्यो y सँग ठ्याक्कै प्यारलल हुनु पर्यो। जस्तैमा लेट अब दुईटा पोइन्ट बी हामी यो जुन कोरेको लाइन छ जुन एबीबी स्ट्रेट लाइन भयो, त्यसपछि त्यो प्यारलल छ y एक्सिससँग एट अ डिस्टेन्स अफ, अब त्यो कति डिस्टेन्ससम्मको प्यारलल छ भने ए युनिट फ्रम एक्स एक्सिसबाट ए युनिटसम्म प्यारलल छ, त्यो दुवै
प्यारल लाइनको बिचको डिस्टेन्स भनेको ए हो। द्याट्स वाइ यसको ओई भनेको यक्स इन्टरसेप्ट भनेको ए हुन्छ। त्यसपछि हामी एउटा अर्बिटरी पोइन्ट ल्याऊ पिएक्सवाई, देन पिएक्सवाई भनेको ओई इक्वल टु हामीलाई यक्स यो छ भने एक्स एक्सिस हुन्छ। त्यसपछि इपी एन्ड पिबीवाई द्याट इज एन्ड पिबीवाई। यो दुवैको डिस्टेन्स भनेको वाइ छ किनभने वाइ एक्सिसमा छ, त्यही भएर यो दुवैको डिस्टेन्स भनेको यक्स इक्वल टु ए हुन्छ। यो इक्वेसनमा यक्स इक्वल टु ए इज द रिक्वायर्ड इक्वेसन विच इज प्यारलल टु वाइ एक्सिस वेयर ए इज द इन्टरसेप्ट। यो दुवैमा चाहिँ एउटामा यक्स यसमा याद गर्ने कुरामा अरू के होइन, हामीलाई यो त खासै त्यस्तो सोध्दैन इम्पोर्टेन्ट इक्जाममा पोइन्टको भ्यूले, तर यसको हामीलाई यो वाइ इक्वल टु बी एउटा याद गर्नु पर्यो अनि यक्स इक्वल टु ए। अनि यो प्रुभ गर्ने भनेको यो भनेपछि एउटा यक्स एक्सिससँग प्यारलल हुन्छ भने एउटा वाइ एक्सिससँग प्यारलल हुन्छ। त्यस्तै नै अब हाम्रो अर्को इक्वेसन भनेको छ भने स्लोप इन्टरसेप्ट फर्म। देयर आर 3 स्ट्यान्डर्ड फर्म अफ इक्वेसन अफ स्ट्रेट लाइन। त्यहाँ 3वटा स्ट्यान्डर्ड फर्म हुन्छ स्ट्रेट लाइनको, त्यसमा स्लोप इन्टरसेप्ट फर्म एउटा छ। यो इक्वेसन स्लोप इन्टरसेप्ट फर्ममा हामीलाई ड्राइभ गर्नु पर्यो भनेको वाइ इक्वल टु एमएक्स प्लस सी। यो स्लोप इन्टरसेप्ट फर्ममा हामीलाई यो फिगर याद गर्नु पर्छ। जस्तैमा यमएन एउटा स्ट्रेट लाइन छ जसमा चाहिँ एउटा पी भन्ने पोइन्टले मिट गरेछ भने वाइ एक्सिसमा, अनि देन यहाँदेखि परपेन्डिकुलर डिस्टेन्स फ्रम एक्स एक्सिस भनेको सी छ। त्यसपछि यहाँ एउटा पोइन्ट भनेको पी एक्सवाई। त्यसपछि हाम्रो यहाँ पोजिटिभ एङ्गल भनेको छ थीटा। त्यसपछि यो जुन मिट भएको छ यसलाई ए पोइन्ट भन्ने। यति हामीलाई पहिला याद गर्नु पर्यो फिगरमा। अब फिगरमा भएको कुरा हामी यहाँ लेख्छौँ। फर्स्ट नम्बरमा फर्स्टमा हुन्छ MN is a straight line which meets with x-axis at a point x-axis में हाम्रो कुन पोइन्टले मिट गरेछ भने ए then and y-axis at point B भनेपछि B if the y-intercept is C, यदि y-intercept C छ भने then the point A B is 0,6. Why? Because यहाँ जब y-intercept C हुन्छ भने यहाँ 0:6 किनभने यो x कोअर्डिनेटमा छ अनि x कोअर्डिनेट भनेको 0 अनि y भनेको C छ, त्यही भएर B को पोइन्ट 0:6 एन्ड एङ्गल between a straight line and x axis एङ्गल जुन स्ट्रेट लाइन अनि x एक्सिस में बनेछ जुन एङ्गल पोजिटिभ छ पोजिटिभ डाइरेक्सन इज थीटा एन्ड स्लोप इज यम। यसको स्लोप भनेको यम हो। देन टेकिङ एनी पोइन्ट PXY। जस्तैमा यो पोइन्ट हामी त्यति बेला लिएको थियौँ जुन यहाँ यो पोइन्ट हामी लिने हो। जस्तैमा कुनै एउटा पोइन्ट लिने हो PXY इन द स्ट्रेट लाइन। अब वी नो दैट हामीलाई थाहा छ
स्लोप को फर्मुला स्लोप m इज इक्वल टू y2 माइनस y1 बाई x2 माइनस x1। अब y2 माइनस y1 भनेको एउटा पोइन्ट हाम्रो यहाँ दिएछ o इज टू c अनि एउटा पोइन्ट x इज टू y अनि y माइनस c इज इक्वल टू x माइनस 0 इज इक्वल टू m। स्लोप भनेको हाम्रो m। अब m दिएछ भने m इज इक्वल टू y माइनस c बाई x mx इज इक्वल टू y माइनस c therefore mx plus c is equal to y, therefore y is equal to mx plus c। hence this equation is derived। but note number 1 if the line passes through origin, यदि यो लाइन पासेज हुन्छ ओरिजिन बाट भने के हुन्छ ओरिजिन भनेको 0 इज टू 0 देन c इज इक्वल टू 0 देन c इज इक्वल टू 0 जुन ओरिजिन बाट पास हुन्छ त्यो लाइन त्यसको परपेंडिकुलर डिस्टेंस c इज इक्वल टू 0 हुन्छ। त्यसपछि y इज इक्वल टू mx प्लस c त y इज इक्वल टू mx प्लस c भनेको 0 देयरफोर y इज इक्वल टू mx। Here is the note 1 that line passes through the origin। यदि ओरिजिन बाट पास हुन्छ भने त्यसको c को मान 0 हुन्छ अनि त्यहाँ c को भ्यालु यो इक्वेसन मा हाल्दा y इज इक्वल टू mx आउँछ। अब नोट नम्बर 2 if the line passes through m is equal to 0, जब m is equal to 0 हुन्छ भने यदि स्लोप 0 भयो भने y इज इक्वल टू mx प्लस c y इज इक्वल टू m 0 इन्टू x प्लस c y इज इक्वल टू 0 प्लस c देयरफोर y इज इक्वल टू c। यो दुईटा यो खास गरेर बडी एक्जाममा सोध्ने क्वेशन छ y इज इक्वल टू mx प्लस c। फर्स्ट अफ अल पहिला हामीले यस्तो फिगर ड्रन गर्नु पर्यो। त्यो फिगरमा एउटा स्ट्रेट लाइनले मिट भएको हुनु पर्यो एउटा y एक्सिसमा एउटा x एक्सिसमा। यहाँ c भनेको परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रम स्ट्रेट लाइन टू x एक्सिस दैट्स मीन्स p पॉइंट यदि हाम्रो यो c छ भने p पॉइंट 0 हुन्छ। p पॉइंट यो c छ भने यो y एक्सिसमा पर्छ भने यो x कोअर्डिनेट यसको 0 हुन्छ। देन अब स्लोप निकाल्नु पर्यो भने हामीलाई एउटा पोइन्ट त्यहाँ दिएछ एउटा कुनै हामी यो स्ट्रेट लाइनमा एउटा पोइन्ट लिने जस्तैमा pxy। अब त्यो पोइन्टको हामीले स्लोप निकाल्ने त्यो स्लोप निकालेपछि एउटा त यो हामीले यो स्लोप निकालेपछि त्यो आफै प्रुभड हुन्छ y इक्वल टू mx प्लस c। त्यसपछि हामीले नोट यदि त्यो पोइन्ट ओरिजिनबाट गयो भने दुवै 0 0 हुन्छ एउटा पोइन्ट अनि एउटा पोइन्ट दुवै 0 0 हुन्छ। अब यो एक्सिसमा c को मान 0 राख्यो भने y इज इक्वल टू mx प्लस 0 इज इक्वल टू y इज इक्वल टू mx आउँछ। इफ कुनै पोइन्ट ओरिजिनबाट थ्रु हुन्छ भने त्यसको फर्मुला चाहिँ y इज इक्वल टू mx हुन्छ। त्यस्तै नै इफ द लाइन पासेस थ्रु m इज इक्वल टू 0 यदि स्लोप 0 छ भने त्यो पोइन्टको इक्वेसन चाहिँ y इज इक्वल टू c हुन्छ। अब हामी आउ सर्ट क्वेसनमा भनेपछि सबभन्दा सुरुमा रहेछ फाइन्ड द स्लोप अफ ए स्ट्रेट लाइन। हामी एक्जाम पोइन्ट अफ भ्यूले जाँदैछौँ त्यही भएर सल्युसन हियर 2 points b is equal to -5 is to -7 and f is equal to 2 is to 1 therefore it is x1 it is y1 and it is x2 is y2। now slope of ef is equal to हामीले त्यो फर्मुला याद गरेको थियो y2 minus y1 by x2 minus x1 then y2 minus y1 भनेको 1 माइनस प्लस 7 बाई अब यहाँ अब x2 भनेको 2 प्लस 5 इज इक्वल टू 8 बाई 7 इज द रिक्वायर्ड स्लोप। जस्तैमा स्लोप भन्ने भने यहाँ मैले माइनस एकैचोटि प्लस लेखाएँ यहाँ पनि माइनस एकैचोटि मैले प्लस लेखाएँ किनभने 1 माइनस 7 इज इक्वल टू 1 प्लस 7 एन्ड 2 प्लस माइनस 5 इज इक्वल टू 2 प्लस 5 इज इक्वल टू 7। अब हेरौँ find the slope of a straight line which makes the flowing angle with x axis in positive direction। अब कुनै यो डिग्रीले x एक्सिसमा त्यो गर्छ अनि हामीले एउटा फर्मुला पढाएको थियो स्लोप इज इक्वल टू tan थीटा।
स्लोप को भने tan थीटा हुन्छ यदि एंगलमा आयो भने देन हियर एंगल इज 30 डिग्री देन स्लोप इज इक्वल टू tan थीटा the angle is 30 degree then tan 30 degree is equal to tan 30 is equal to tan 30 is equal to 1 by root 3 1 by root 3 hence the required slope is 1 by root 3 त्यस्तै नै अब अर्को हाम्रो क्वेशन रहेको छ फाइन्ड द इक्वेसन अफ स्ट्रेट लाइन PQ फ्रम द डायग्राम अब PQ अब यहाँ डायग्रामबाट हामीलाई त्यो निकाल्नु छ जस्तैमा हाम्रो यहाँ देखि यो पॉइंट भनेको 2 युनिट छ जसमा P अनि Q देखा जस्तैमा यहाँ एंगल 60 डिग्री देखा अनि यो 2 युनिट देखा अब यहाँ 60 डिग्री देखा भने हामीले यो त निकाल्नु पर्यो अनि यो 30 डिग्री हुन्छ अब यो 30 डिग्री भनेको अपोजिट साइडबाट छ त्यही भएर यहाँ यसको भर्टिकली अपोजिट यो 30 हुन्छ अब यसको रिलेसनले हामी PQ को स्ट्रेट लाइन को इक्वेसन निकाल्न सक्छौं जस्तैमा सल्युसन वी हैव हामीसँग के देखा भनेपछि यो परपेंडिकुलर डिस्टेंस छ y इंटरसेप्ट यानी कि c इज इक्वल टू 2 युनिट अब यो 2 युनिट यता त प्लसमा हुन्न किनभने यो तल गएपछि यो y एक्सिसमा यो माइनसमा हुन्छ अनि यो 2 माइनसमा भयो त्यस्तै नै अब हामीलाई स्लोप इज इक्वल टू m इज इक्वल टू tan थीटा अब tan थीटा अब थीटा को मान यहाँ 30 डिग्री देखा अनि tan 30 डिग्री को मान भनेपछि 1 by root 3 हुन्छ त्यसपछि अब नाउ we know that equation of a straight line हामी भर्खर नै पढ्यो equation of a straight line is equal to y is equal to mx plus c अब mx plus c अब m भनेको हाम्रो 1 by root 3 छ अनि x एक्सिस भनेको x भनेको त्यही हुन्छ अनि c भनेको हाम्रो -2 छ अनि -2 by 1 के हुन्न भने तल 1 हामी यहाँ एलसीएम लिन्छौं त्यही भएर y is equal to x by root 3 प्लस हुन्न अब प्लस माइनस माइनस अब y is equal to x minus root 3 by 2 root 3 by root 3 अब देन पछि यो root 3 यता गएर इन्टु गर्छ भने root 3y is equal to x minus 2 root 3 अब 0 is equal to x minus 2 root 3 minus root 3y is the required equation of a straight line अब स्ट्रेट लाइन यो रिक्वायर्ड इक्वेसन यो भनेको हामीलाई के छ भने यहाँ 2 युनिट दिएको छ यहाँ यो त परपेंडिकुलर डिस्टेंस छ तर यो हाम्रो यो y एक्सिसमा भएकोले यसलाई माइनस हामी दिन्छौं त्यस्तैमा अब स्लोप भनेको tan थीटा हुन्छ tan थीटा भनेको हाम्रो tan 30 डिग्री देखा tan 30 डिग्री को मान 1 by root 3 हुन्छ अब यहाँ हामीले यो c पनि देखा स्लोप पनि देखा भने हामी इक्वेसन अफ स्ट्रेट लाइन भनेर हामीले अहिले पढ्यो भर्खर y is equal to mx plus c देन ym भनेको 1 by root 3 छ इन्टु x प्लस -2 -2 छ भने हामी एलसीएम लिँदा यहाँ तल 1 हुन्छ अनि x प्लस x -2 यहाँ तल root 3 छदैछ अनि त्यसपछि एलसीएम लिँदा x -2 root 3 by 3 हुन्छ अनि यो root 3 यता गएर इन्टु हुन्छ अनि root 3y is equal to x -2 root 3 अनि त्यसपछि यहाँको 0 यता जान्छ अनि यो 0 यहाँ बस्छ अनि 0 is equal to x minus root 3 minus 3y root 3y is the required equation अब हामी find the equation of a straight line parallel to x axis and passes through the flowing point अब solution let the equation of a straight line parallel to x axis is y is equal to b then since equation first passes through the point 2:8 therefore
therefore b is equal to 8. Then putting the value of b in equation first, y is equal to 8, then y minus 8 is equal to 0 is the required equation of straight line parallel to x-axis. योमा के भनेछ हामीले त पहिला त्यही बेला पढेको प्यारलल टु एक्स एक्सिस को इक्वेसन भनेको y इक्वल टु b हुन्छ। त्यस्तै नै अब यो y इक्वल टु b भएपछि यो त पोइन्ट यो सेटिस्फाइड गर्छ किनभने यो पोइन्ट यो लाइन यो इक्वेसनबाट पास हुन्छ, त्यही भएर b इक्वल टु 8, b भनेको y एक्सिस हो भने 8 हुन्छ। अनि देन पुटिङ द भ्यालु अफ b इन इक्वेसन फर्स्ट, अब b को मान इक्वेसन फर्स्टमा हाल्दिने y इक्वल टु 8, अब यता प्लसमा छ भने यता माइनसमा y माइनस 8 इक्वल टु 0 इज द रिक्वायर्ड इक्वेसन अफ स्ट्रेट लाइन। त्यसपछि अब हाम्रो एनदर क्वेसन छ, फाइन्ड द इक्वेसन अफ स्ट्रेट लाइन प्यारलल टु अब y एक्सिस एन्ड पासेस थ्रु द फ्लोइङ पोइन्ट। अब प्यारलल टु y एक्सिस छ भने y एक्सिस भनेको x इक्वल टु a, देन सल्युसन लेट द इक्वेसन अफ अ स्ट्रेट लाइन प्यारलल टु y एक्सिस इज x is equal to a. Suppose the equation first, since equation first passes through the point 8, 2, then a is equal to 8. A is equal to 8. Now putting the value of a in equation first, x is equal to 8, then यता प्लस भने यता गएर माइनस इज इक्वल टु 0 इज द रिक्वायर्ड इक्वेसन अफ फ्लोइङ पोइन्ट्स। फ्लोइङ कन्डिसनहरु पोइन्ट फ्लोइङ इक्वेसन अफ स्ट्रेट लाइन प्यारलल टु y एक्सिस एन्ड पासेस प्यारलल टु x एक्सिस इज द रिक्वायर्ड इक्वेसन अफ स्ट्रेट लाइन प्यारलल टु y एक्सिस। अब यसमा के छ भने हाम्रो y एक्सिसमा x इक्वल टु a हुन्छ। x इक्वल टु a भएपछि हाम्रो यहाँ x इक्वल टु a भएपछि यो पोइन्टमा a को मान x भनेको यो छ अनि a भनेको x a इक्वल टु 8 एन्ड देन यो 8 को मान अब यो इक्वेसनमा हामीलाई हाल्दिनु पर्यो अनि यो इक्वेसनमा हालेपछि x - 8 इक्वल टु 0 इज द रिक्वायर्ड इक्वेसन। यो सबै सर्ट क्वेसनहरु छ। त्यसपछि फाइन्ड द इक्वेसन अफ ए स्ट्रेट लाइन प्यारलल टु द x एक्सिस एट द गिवन डिस्टेंस फ्रम x एक्सिस। अब इक्वेसन सल्युसन लेट द इक्वेसन अफ ए स्ट्रेट लाइन प्यारलल टु x एक्सिस, x is equal to y is equal to b, then the distance is given that x minus y। यस्तो टाइपको क्वेसनमा जस्तैमा इक्वेसन अफ स्ट्रेट लाइन प्यारलल टु x एक्सिस एन्ड इट्स गिवन डिस्टेंस फ्रम x इज 2 युनिट। जस्तैमा एउटा यो भयो यो x एक्सिस जसमा यो भयो यसको यहाँबाट यहाँसम्मको डिस्टेंस हामीलाई 2 युनिट दिया भन्ने पछि हामीलाई इक्वेसन भनेको y इक्वल टु b, देन b को मान हामीलाई दिएको छ 2, देन देयरफोर y इक्वल टु b भनेको y इक्वल टु 2 हुन्छ, देन देयरफोर y - 2 इक्वल टु 0 इज द रिक्वायर्ड इक्वेसन। देन यस्तै नै एउटा अझै क्वेसन छ भनेपछि गिभ। अब यसमा पनि सल्युसन, अब यहाँ प्यारलल छ भने यहाँ यसको डिस्टेंस हामीलाई 3 युनिट दिया भनेपछि सल्युसन द इक्वेसन अफ ए स्ट्रेट लाइन प्यारलल टु y एक्सिस इज इक्वल टु y एक्सिस भनेको x एक्सिस भनेको
वाइ एक्सिस भनेको x इज इक्वल टु a। अब x इज इक्वल टु a भनेको x इज इक्वल टु हामीले a को भ्यालु यो जति हुन्छ भने a हुन्छ, यहाँको यो जति हुन्छ भने यो b को भ्यालु दिएको हुन्छ। त्यस्तै नै a इज इक्वल टु 3 देन x माइनस 3 इज इक्वल टु 0 इज द रिक्वायर्ड इक्वेसन। The required equation of a straight line parallel to y-axis at the given distance from y-axis. अब 10 नम्बरमा क्वेसन फाइन्ड द इक्वेसन अफ ए स्ट्रेट लाइन व्हिच पासेस थ्रु ओरिजिन। अब ओरिजिन भने चाहिँ फर्स्ट अफ अल हामीलाई स्लोप निकाल्नु पर्यो। स्लोप इज इक्वल टु हामीलाई tan थीटा हुन्छ। tan थीटा, थीटाको मान यहाँ 30 डिग्री दिया, 30 डिग्री भनेको 1/√3 हुन्छ। अब हेर y, अब यस्तोमा एउटा हामीले क्वेसन पढेको थियो जसमा जुन लाइन पासेस थ्रु ओरिजिन हुन्छ भने y इज इक्वल टु mx, y इज इक्वल टु mx हुन्छ त्यसको फर्मुला। अनि mx भनेको यो इक्वेसन अफ स्ट्रेट लाइन पासिङ थ्रु ओरिजिन। देयरफोर y इज इक्वल टु m भनेको 1/√3x अनि यहाँ √3y इज इक्वल टु x। देयरफोर x minus √3y is equal to 0 is the required equation of a straight line and passes through origin। यो हाम्रो सर्ट क्वेसन कम्प्लिट भयो यही।